नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताय नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोये सव्वासाहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव सव्व पावपणासणो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो विजी खुशी दोनों प्रेयर बुलाइए। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे सच्चिदानंद, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं मेरी हेल्थ कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर टूट सके। मेरे जाने की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा प्रतिदिन नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना, प्राप्त मन वचन काया का योग, और अपने आत्मा का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज है, जो श्रेष्ठ मानव धर्म हमेशा के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान सर्वोत्तम अस्तित्व की नारी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में कुछ भी बाधाएं या ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। और नम्या आप किधर गुम हो गए थे? वो पढ़ाई और एग्जाम थी इसलिए। तो पढ़ाई और एग्जाम जो दादा भगवान ने बोला कि सत्संग नहीं करने का, ऐसे बोला? नहीं, हाँ, वो तो टाइम निकालने का, टाइम निकालेंगे कल था। टाइम निकालेंगे तो पढ़ाई बहुत जल्दी हो जाएगी। ओके, आपको किसको मालूम है कल कल की टॉपिक क्या था? हिताश्री दीदी, हिताश्री दीदी। ખેંચ પકડ અને આગ્રહ। ओके, कुछ पकड़ा? हाँ, मुझे कितना? हर बार हाँ, मुझे ऐसा होता है कि ये काम वैसे ही होना चाहिए जैसे मैं करती हूँ, कोई पर्टिकुलर टाइप से ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो सब लिखने का, एवरी सब लिखते हैं। हाँ। ओके, प्रहर आपको क्या क्वेश्चन है के बाद में? मैं बोल रहा था कि वो दैट कल क्या था, वो खींच पकड़ और आग्रह, आ गए? वो बोल रहा था मैं। तो आप खींचती है मम्मी को कि मम्मी आपको खींचती है? मैं कोई कोई बात में हाँ, तो अभी वो छोड़ देने का। ओके, हाँ।
ओके, बिहारी आनंद जी क्या हो गया? अनम्यूट कीजिए बिहारी। हाँ ओके, तो ये थोड़ा सुना, पर आज टॉपिक है लघुत्तम। तो आप थोड़े बातें करिए, लघुत्तम क्या चीज है, कैसे हो सकता है, और दादा कैसे लघुत्तम था। बराबर। ज्यादातर सभी आदमी मैं कुछ हूं, मैं इससे अधिक जानता हूं, मैं इससे अधिक होशियार हूं, मुझे इसमें इससे करता अच्छी बुद्धि है, ऐसा श्रेष्ठ बताने का ही प्रयत्न करते हैं। सभी लोग एक दूसरे से किस तरह मैं श्रेष्ठ हूं वो बताने का प्रयत्न करते हैं, तो उसको गुरुत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्तम। और लघुत्तम भाव क्या है कि मैं सबसे छोटा हूं, ऐसा भाव। दादा भगवान ने तो वहां तक बताया कि अगर सामने गधा हो तो गधे से भी मैं छोटा हूं, ऐसा अंदर से भाव रखने का है। तो लघुत्तम जो पद है, लघुत्तम पद अगर खुला हो गया, अगर आपको राज आ गया, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। और लघुत्तम पद में कभी भी भय नहीं लगता। गुरुत्तम पद में क्या है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे चढ़ियाता हूं, ऐसी जो अंदर मान्यता रहती है, ऐसी जो बिलीफ रहती है, इसकी वजह से उसको पढ़ने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। तो गुरुत्तम पद यानी कि संसार में भटकने का पद है, और जो लघुत्तम पद है वो संसार से किस तरह मुक्त होवे, संसार में किस तरह से निर्भयता से रह पावे, वो लघुत्तम पद है। और जो व्यवहार से लघुत्तम है वो ही निश्चय से गुरुत्तम हो सकता है। समझ में उसका आया? वो क्या, उसका मीनिंग प्रिया, क्या? वो क्या? थोड़ा वो समझाओ आप। किसका मीनिंग? आपने बोला ना आपने कि जब व्यवहार में, हाँ, व्यवहार में जब लघुत्तम पद लघुत्तम भाव में रहते हैं, मतलब कि मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा भाव में जो स्थित हुए, तो ये बड़ा कष्ट है, क्योंकि अहंकार ऐसे भाव में रहने नहीं देते। अहंकार तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं वही बताना चाहता है, और वही वो प्रकट करना चाहता है। लेकिन लघुत्तम भाव वो श्रेष्ठ पद है, और वहां गिरने का कोई भय नहीं रहता है, और वहां अपार शांति है। और जो व्यवहार में लघुत्तम है वो निश्चय में भगवान की दृष्टि से वो गुरुत्तम है। और जो व्यवहार में गुरुत्तम होते हैं, जो व्यवहार में गुरुत्तम बनने का प्रयत्न करते हैं, गुरुत्तम होने का दिखावा करते हैं, तो उसको बहुत मार पड़ती है। समझ में आया? हाँ, तो लघुत्तम भाव वो श्रेष्ठ भाव है। परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता, वो सबसे बड़ा लघुत्तम भाव है। और व्यवहार का जो भी पद है वो गुरुत्तम पद है, और लघुत्तम पद है क्योंकि वो आत्मा जो है
वो आत्मा के अनुलक्ष में वो लघुत्तम पद बोला जाता है कि मैं सबसे छोटा हूं, सबसे जीव मात्र से मैं छोटा हूं। तो इस तरह से लघुत्तम भाव में रहने के लिए लघुत्तम भाव प्रकट हो, इसलिए दादाजी से हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे दादा भगवान, मैं व्यवहार में सभी प्रकार से लघुत्तम भाव में रहूं, लघुत्तम भाव में स्थित हूं, ऐसी आप मुझे कृपा करना। इस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बराबर? हाँ। समझ में आया? बिहारी आनंद जी, तो एक विजी दीदी तो बड़ी बड़ी दीदी है, तो वो हाँ छोटी दीदी कैसे हो सकती है? ना ऐसे हाँ, तो घर में तो खुशी बड़ी दीदी है, पर ना बोलती है। तो वो विजी तो दीदी छोटी कैसे बन सकती है? वो भाव से है। दादा भगवान उनका एग्जाम्पल देते थे कि मान लो कि हमको हमारे भतीजे के साथ बात करनी है, तो हम उसके अंकल है इस तरह से बात नहीं करते। अगर हम उसके अंकल है इस तरह से बात करते तो वो उसको ठेस पहुंचती है और वाणी भी ऐसी निकलती है। लेकिन दादा भगवान क्या कहते थे कि जब हम भतीजे के साथ बात करते हैं तो अंदर से हम ऐसी गोठवनी करते हैं कि मैं उनका भतीजा हूं, वो मेरा चाचा है और मैं उनका भतीजा हूं। चाचा के सामने कैसा बोलेगा? विनय पूर्वक बोलेगा ना, मान पूर्वक बोलेगा। तो वो अपने आप ऐसी अंदर से गोठवनी करते थे, तो वो लघुत्तम पद में रहने की, जाने की वो विधि करके लघुत्तम है इस तरह से बात करते थे। तो अहंकार का टकराव भी नहीं होता और पूरे विनय से बात होती थी, तो भतीजा भी खुश हो जाता था। अगर चाचा होकर बात करे तो फिर धमकाता है ना, भतीजा को डांटता है। हाँ, चाचा होकर बात करे तो भतीजे के साथ ऐसा बात करेगा कि तुझ में अक्ल नहीं है, तू ऐसा है वैसा है करेगा। तो चाचा होकर बात करेंगे तो ऐसी बानी निकलेगी। अगर वो भतीजा होकर बात करेंगे और जो मेरा भतीजा है वो मेरा चाचा है, ऐसा अंदर गोठवनी करते थे। तो वो जैसे चाचा के साथ बात कर रहे हैं इस तरह से गोठवनी करके वो बात करते थे। वाणी भी अपने आप अच्छी हो जाती थी, व्यवहार भी बहुत अच्छा हो जाता था। तो लघुत्तम पद में स्थित होने से, लघुत्तम पद में जाने से अपने आप अपना व्यवहार, अपनी वाणी, सब कुछ अपने आप विनय, समझे? ये भले उम्र में, बिहारी हाँ आनंद जी, ये तो हाँ, इन लोग की सब में मम्मी का तो ये सब गुरु ही है। मम्मी के गुरु है सब। हाँ, नहीं, मम्मी को मम्मी को डायरेक्शन देते हैं कि मम्मी तुझ में अक्ल नहीं है, तुझे ये पता नहीं चलता, ऐसी बात करते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। मम्मी का तो बहुत विनय करने का, मम्मी का, पापा का, दादा दादी का। हाँ, वे तो सिर्फ उनको कहते नहीं है लेकिन उनका सुनते नहीं है। सुनते नहीं है वो तो बहुत गलत बात है भाई। पता नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो लोग इकरार भी कर लेते हैं कि मम्मी का नहीं सुनते। मम्मी का नहीं सुनते तो फिर किसका सुनेंगे? मम्मी का, डैडी का, घर के जो वडील है उसको तो सुनना ही पड़ेगा ना।
और सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और आप जैसे उत्सुकता से उनकी बात सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बच्चे लोग हमारी बात तुरंत सुनते हैं, तुरंत हमारे पर ध्यान देते हैं, तो उसको भी आनंद होगा, उसको भी उल्लास होगा कि वो कि सत्संग में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो कुछ सीखे। बराबर ना? वडीलों की हम सुनते हैं तो उनको भी आनंद होगा। तो सबकी, हमसे जो वडील है उसकी बात सुनने की तुरंत ही। तो ये देवम तो नहीं सुनते हैं। देवम, कहाँ है देवम? वो कल मिलेगा आपको। देवम, हाँ, आप तो नहीं सुनते। आप कल मम्मी ने बोला कि रिपोर्ट लिखने क्या बोलता है, नहीं सुनता है। तो कौन उसमें गुरु और शिष्य कौन हो जाता है बिहारी आदमी? है देवम? देव सच, सच बात है। रजनी दादा बोलते हैं वो बात सच है। मम्मी की नहीं सुनता है। हाँ, कभी कभी वो बोलती है तो मैं नहीं सुनता। हाँ, कभी कभी। और डैडी की? डैडी की भी कभी कभी नहीं सुनता। कभी कभी। એટલે बात अच्छी लगे तो सुनने की, नहीं तो नहीं सुनने की। नहीं। तो कब सुनता है? कब कभी डैडी की सुनता है, कब मुझे मम्मी की सुनता है? कभी तो मम्मी बोलती है तो लेजीनेस आ जाती है, और कभी जब लेजीनेस नहीं होती तो मैं कर देता हूँ। अंदर भाव रखने का है कि मुझे मम्मी का, डैडी का, दादा दादी का, जो भी हमसे वडील है वो सब की बात सुननी है। ऐसा भाव रखने का है। क्या रखने का है? भाव। भाव में तो ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे सबकी सुननी है, क्योंकि वडील जो भी बात बताते हैं, मम्मी डैडी जो भी बात हमसे कहते हैं, तो वो हमारे हित में होती है, हमारे कल्याणकारी होती है। समझे? हाँ। अभी हमको समझ में आए या ना आए, लेकिन वो बोलते हैं मतलब के हमारे लिए कल्याणकारी होए तभी वो बोलते हैं, नहीं तो वो बोलते ही नहीं है। हाँ। समझे? हाँ। तो ये चिन्नई वाले तो अभी बोला कि जो मम्मी पापा अच्छा बोलता है वो तो ही सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते। राइट, राइट मोनिका? अभी सुनती हूँ। बिहारी दादा, सुनाई दिया? हाँ हाँ। उन लोग के साथ बात करो। दिखाई किसको देता बात है करनी है? ये मोनिका, खुशी, करिश्मा, हाथ हाथ ऊंचा करो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ बात करो, कुछ प्रश्न हो तो पूछो। नहीं, वो अभी बोला कि मम्मी पापा अच्छा बोलता है तो सुनता है, और अदरवाइज नहीं सुनते हैं। पहले आपको अच्छा लगे तो ही सुनते हैं, हाँ। नहीं तो नहीं सुनते। ऐसा रंजीत दादा ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अभी सुनती हूँ, मैं मना नहीं करती हूँ। बस सुनने का, क्योंकि जब भी उनको कहने का कुछ भाव होए, जब भी वो बोलते हैं तो हमारे कल्याण के लिए ही बोलते हैं, जो हमारे हित में है इसलिए वो बोलते हैं। उसको डांटने में या कहने में उसको मजा नहीं आती है, लेकिन आपका कल्याण हो और आप सभी प्रकार से 100% परफेक्ट हो, इसलिए कुछ बोलते हैं, कुछ बताते हैं। समझे? हाँ हाँ तो तुरंत ही सुनने का है। हाँ। हाँ, बोलो श्रिया, कुछ प्रश्न पूछो। हाँ, आप लोग भी पूछ सकते हैं। तो बिहारी बिहारी दादा, ये थोड़ा एग्जाम्पल दो दादा दादा भगवान का लघुत्तम डीलिंग। हाँ, लघुत्तम डीलिंग, दादा भगवान का लघुत्तम डीलिंग तो हम लोगों ने
माउंट आबू में देखा था। हम लोग शायद 1982 या इसके बाद उस टाइम पर ही दादा भगवान के साथ सभी आप्तपुत्र, उस समय पर आप्तपुत्र नाम नहीं था, लेकिन सब युवक बोल रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि सब लड़के, जैसा भी बोलते हैं ना सब लड़के, इस तरह हम लोगों को भी सब महात्मा लोग सब लड़के ऐसे बोलते थे। तो दादा भगवान के साथ माउंट आबू में 3 दिन की शिविर थी। वो शिविर में हम सब गए थे और संघ के सब वडील भी थे। तो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है, बड़ा सेंटर है, पूरे विश्व का श्रेष्ठ सेंटर और केंद्र है। पूरे विश्व का जो सेंटर है उसका मेन केंद्र वो आबू में है। तो वहां जाने के लिए आमंत्रण मिला सबको। तो जब जाने के लिए सब जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दादा भगवान ने बताया कि हमको वहां जाकर सिर्फ ऑब्जर्व करने का है। क्या करने का है? ऑब्जर्व, हाँ, ऑब्जर्व करने का है, निरीक्षण करने का है, परीक्षण नहीं करने का है। निरीक्षण करने का मतलब कि सिर्फ ऑब्जर्व करने का है, देखने का है, लेकिन उसकी परीक्षण नहीं करने का है। तो ये भी एक लघुत्तम भाव का एक एग्जाम्पल है, समझे? नहीं तो क्या कि हमारा श्रेष्ठ है इसलिए हम चर्चा में पड़ जाते हैं कि आपका ये कैसा है, ये कैसा है, और हम चर्चा करने लगते हैं। और दूसरी जगह हम गए थे दूसरे दिन, तो एक गंगेश्वरानंद जी महाराज थे, वेदांत के आचार्य थे, और वो अंध थे। आप्तपुत्र महेशानंद जी के जो काका थे वो ले गए थे। तो वहां पहुंचे, दादा भगवान ने बताया सभी आप्तपुत्रों को, महात्माओं को, जो तो कहा आप उनका पैर पड़ो, उनको नमस्कार करो और आशीर्वाद ले लो। तो सभी ने ऐसा किया। फिर बाद में दादाजी ने भी आशीर्वाद लिया। तो एक महात्मा बोले कि दादाजी आप भी आशीर्वाद लेते हैं? तो दादाजी ने बोला कि हम तो लघुत्तम पुरुष है, हम तो लघुत्तम पुरुष है, तो हमको भी आशीर्वाद चाहिए। तो तुरंत गंगेश्वरानंद जी बोले कि जो लघुत्तम पुरुष होते हैं वो ही विश्व में गुरुत्तम पुरुष होते हैं। तो इस तरह वो पहचान गए, क्योंकि लघुत्तम पुरुष होना और बोलना वो कोई सहल बात नहीं है, समझे? तो इस तरह दादा भगवान के ये 2 बड़े एग्जाम्पल है कि भाई हम लघुत्तम पुरुष है। वेरी गुड। वो महाराज भी, हरियाणा जी, 2 वो क्वेश्चन। महाराज भी ज्ञानी थे, तुरंत पहचान गए। हाँ हाँ, खुशी बोलिए। हाँ, खुशी। जय सच्चिदानंद। हाँ, हाँ मुझे ऐसा होता है कि मैं जब ट्यूशन और स्कूल से आती हूँ ना, तब मुझे मम्मी कहती है कि अब पढ़ाई करने, अनम्यूट कीजिए। हाँ क्या बाबा। पढ़ाई की या ट्यूशन में स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या तुम्हें आया, क्या नहीं आया आज। तो वो सब मुझे मम्मी पूछती है ना, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं उन्हें जवाब ही नहीं देती। मम्मी 3-4 बार पूछती है, फिर बाद में मैं उसका जवाब देती हूँ। पहले क्यों नहीं देती है? पूछती पता है तो नहीं खराब मुझे, लगता है? नहीं, वो मम्मी पूछती है तो आपको बुरा लगता है? नहीं, तो फिर बहुत गुस्सा आता उस है टाइम पे पहले क्या तो। होता है?
बहुत फिर गुस्सा बाद- आता है। हाँ, पहले तो मुझे भी गुस्सा गुस्सा आता है, आता है। पर फिर थोड़ा ठंडा गुस्सा हो जाता है, फिर मैं उन्हें जवाब देती हूँ। तो ठंडे गुस्से में जवाब देती है। तो जब मम्मी पूछती है तो हमको ऐसा लगता है कि भाई हम पढ़ने ही गए थे, घूमने थोड़ा गए, तो बार बार पूछ रही है। तो अंदर ऐसा, तो रोज रोज पूछती है। लेकिन मम्मी की जो दशा है, जब आप मम्मी की दशा पे पहुंचोगी तभी पता चलेगा। तो जब भी मम्मी पूछे कुछ तो तुरंत ही उत्तर देने का है, खुशी को बोल देने का है कि जब भी मम्मी पूछे तो उत्तर देने का है। तो जो हम नहीं बोलते हैं तो उस समय पर हमारे मन में क्या चलता है कि बार बार क्यों पूछती है, हम पढ़ने ही जाते हैं, थोड़े घूमने जाते हैं। तो ये हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अहंकार। अहंकार खड़ा हो जाता, अहंकार खड़ा हो जाता, वो खड़ा हो जाता है कि नहीं, कुछ बात ही नहीं, कि बोलना ही नहीं है, चलो। हाँ, फिर वो 3-4 बार शांति से पूछेगी तब वो बताएगी, बराबर ना? हाँ, तो वो हमारा अहंकार है। क्या है? अहंकार। कि रोज रोज क्या बताने का। हाँ, पढ़ने तो हम जाते हैं, घूमने थोड़े जाते हैं। हाँ, लेकिन वो जो अहंकार खड़ा हो जाता है, इसकी वजह से मम्मी को भी दुख पहुंचता है ना। हाँ, तो हमारे वर्तन से मम्मी को दुख पहुंचता है। फिर ऐसा करने के बाद मम्मी को तो दुख पहुंचता है, तो मैं फिर अगली बार मम्मी सोचती तो हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी, पर फिर भी ऐसा ही हो जाता है हर बार। हाँ, तो खुशी के अंदर बहुत भारी अहंकार पड़ा हुआ है कि हर रोज क्या बताने का है, समझे? वो हाँ, अंदर अहंकार भारी है। तो इसलिए ये लघुत्तम पद की जो बात आती है ना, तो हाँ, अंदर से जब हम लघुत्तम हो जाते हैं कि मम्मी को पापा को पूछने का राइट है, उसको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, उनका राइट है। क्योंकि फीस तो हाँ, वो भरते हैं ना, कि तू भरती है? हाँ, ना, मम्मी ही भरती है, मम्मी फीस पापा। मम्मी हाँ, भरती है। हाँ, तो उनको जिज्ञासा है पूछने के भाई क्या पढ़ाया, आज क्या किया। हाँ, तो बोलने में हमारा क्या जाता है, लेकिन हमारे अहंकार की वजह से हम बोल नहीं पाते। तो अंदर से नक्की करने का, हे दादा भगवान, हमारा जो ये अहंकार है, वो अहंकार की वजह से हम मम्मी की भावना को समझ नहीं पाते हैं। हाँ, मम्मी का जो आशय है वो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उनको अवॉइड करते हैं, हाँ, हम उसको जवाब नहीं देते। तो वो हमारी गलती है। हाँ, और फिर कभी ऐसा ना हो, ऐसे ही हमें शक्ति दो। हाँ, तो हाँ, ऐसे शक्ति मांगने से हमारे भीतर का जो अहंकार है वो, बराबर। हाँ, आप शक्ति देना कि मैं ऐसा फिर ना करूं। दादा भगवान ही शक्ति देंगे आपको। दादा भगवान के पास ही शक्ति मांगने की है कि दादा, मैं मम्मी की भावना को, मम्मी का आशय को मैं समझ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं उनका तुरंत जवाब नहीं दे सकती हूँ। लेकिन आप मुझे क्षमा करो और मैं तुरंत ही मम्मी जो पूछती है, मम्मी जो मुझसे जानना चाहती है, वो तुरंत मैं बताऊं उत्साह से। ऐसी आप मुझे शक्ति दो, तो तुरंत वो अंदर भीतर में दादा भगवान है, तो वो शक्ति आपको मिलेगी, हाँ, बराबर। ठीक हाँ, है। हाँ, जय हाँ, जय सच्चिदानंद। अभी सच्चिदानंद। प्रार्थना हाँ, करना और कल बताना हाँ, कि हाँ, प्रार्थना का फल क्या हुआ। ओके आरुष, आपको कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि अहंकार का मीनिंग क्या होता है? कार यानी इगोइज्म। क्या क्या नाम है? तो आरुष नाम है, हाँ, आरुष।
तो मैं आरुष हूं, वो जो बिलीफ है, वो बिलीफ को अहंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, मैं अहंकार। आरुष हूं, अहंकार। हाँ, तो आरुष तो पहचानने के लिए नाम दिया है। व्यवहार में हाँ। पहचान के लिए नाम तो होता है ना, सभी का नाम होता है। लेकिन हाँ। आप तो क्या कहते हो? मैं ही आरुष हूं और मैं ही करता हूं, ये सब हाँ। मैंने किया। अच्छा किया तो कि मैंने किया, और कुछ गलत हो गया तो ये उसने किया, दूसरे का नाम दे देते हैं। और हाँ, अच्छा करते तो अपने पर ले लेते हैं। तो वो अहंकार है। क्या है? अहंकार। हाँ, अहंकार। और अहंकार को अंग्रेजी में रॉन्ग बिलीफ बोलते हैं। रॉन्ग बिलीफ तो हाँ। बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन हाँ। अहंकार वो भी एक बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है। हाँ। जो खुद करता नहीं है फिर भी मानता है कि मैंने ये किया। क्रिकेट खेलते हो हाँ। आप? नहीं, बॉलिंग करते हो कि बैटिंग करते हो? नहीं खेलता। क्रिकेट नहीं खेलता है, देखता है। नहीं, मुझे तो क्या क्रिकेट नहीं कौन सी पसंद। तो कौन सी गेम खेलता है? फुटबॉल। फुटबॉल। तो फुटबॉल जब तो आप खेलते हो तो आपको गोल करने की तो भावना रहती है ना, कि हर एक बॉल में मैं गोल कर दूं। ऐसी आपकी इच्छा होती है कि हाँ, नहीं होती है? आप करना भी होती है। चाहते हैं, हाँ। लेकिन गोल हर एक बॉल पे होता है? नहीं, नहीं। नहीं होता है। और जब गोल हो जाता है तो हम कितने ऐसे ऐसे करते हैं ना, हाँ। कितना गर्व लेते हैं, कितना खुश खुश हो जाते हैं सब। बल्ले बल्ले करने लग जाता हूँ मैं तो। हाँ, बल्ले बल्ले। तो उस टाइम पर उसको ऐसा लगता है कि ये गोल मैंने ही किया। हाँ। तो मैं आरुष ने किया, लेकिन बहुत सारे संजोग मिलने से वो गोल होता है। नहीं तो हम तो हर एक बॉल पे गोल करना चाहते हैं, और हर एक खिलाड़ी हर एक बॉल पर गोल करना चाहते हैं। हाँ। तो वो व्यवहार से ऐसा बोला जाएगा कि आरुष ने गोल किया, लेकिन मैंने गोल किया, वो जो बिलीफ है वो अहंकार है। आरुष, हाँ। वो मालूम पड़ा। अभी सेकंड क्वेश्चन बात क्या है समझ में आपका? आई? हाँ। सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या दूसरा है आपका? क्वेश्चन ये है कि मैंने आज इसका अहम दुआ दिया था। किसका? इसका किसका अहम दुआ है? इसका? मार्गिन बाजू का, वाले का? इसका। मार्गिन का? हाँ। हाँ। तो फिर हाँ। उसने क्या किया? फिर उसने क्या उसने किया तो तुम्हारे कुछ नहीं साथ? किया। हाँ, तो वो अच्छा है कुछ ना। नहीं। वो आपने जब भी मेरा क्वेश्चन होता है ना, तो वो मैं बोलता हूँ तो वो दूसरी साइड ही ऐसे हो जाता है, तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। नहीं, उसको भी कैमरे में आने का है, इसलिए ऐसा हो जाता है। मैं ऐसे उसको क्वेश्चन भी बोलता हूँ तो ऐसे ऐसे हो जाता है। बराबर वो बराबर दिखे ना, ऐसे हो जाता है। ऐसे है, मतलब कि वो आपसे दूर रहना चाहता है क्वेश्चन के टाइम पर, कैमरे में ना आ हाँ। जाए, इस तरह रहना वो चाहता है। दिखे नहीं, ऐसा कर देता है। बराबर। तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ। अच्छा लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता है। तो मार्गिन जरा ख्याल, आपका फ्रेंड है क्या, भाई? फ्रेंड फ्रेंड जैसा भाई हाँ, है। फ्रेंड जैसा भाई, फ्रेंड है। मार्गिन समझ में आया? तो हाँ। उसको बुरा ना लगे, इसलिए जब भी वो क्वेश्चन पूछता है तो उसके साथ में ही रहना, दूर नहीं खिसक जाने का। बराबर।
बराबर। हाँ हाँ तो सत्संग में ओके। सत्संग में ध्यान रखेंगे तो कुछ सुनना मिलेगा, लर्न करने को मिले। ओके, नमील आपका क्या क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी, टाइम हो गया है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि रोज सुबह मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ कि आज मैं पूरे दिन सर्वोत्तम व्यक्तित्व का मानवी बन के रहूंगा, लेकिन मैं रोज ऐसा, फिर पूरे दिन के बाद मैं ऐसा बोलता हूँ खुद से कि आज कुछ नहीं हुआ, और फिर बोलता हूँ कि दूसरे दिन करूंगा, तो दूसरे दिन भी नहीं होता, तो मैं क्या करूँ? अच्छा मानव बनकर जीना है पूरे दिन में, हाँ और आप जैसा करना चाहते हो वैसा हो नहीं पाता है, ऐसा हाँ, नहीं हो क्वेश्चन है पाता। आपका? हाँ नहीं हो पाता है। तो अभी क्या है कि आपका जो भाव है ना कि मुझे अच्छे मानव बनकर जीना है और सभी को सुख देना है, सभी का काम करना है, वो जो भाव है वो भाव अभी कुदरत में जाएगा। क्या करेंगे? हाँ, कुदरत में जाएगा। कुदरत में। और अभी जो नेमिल है, अभी का जो नेमिल हाँ है वो पूर्व संस्कार का फल स्वरूप है। तो यानी नेमिल गलत भाव करके आया है, इसलिए अभी उसका परिणाम गलत होता है। लेकिन अभी हाँ, वही नेमिल अच्छा भाव कर रहा है, तो अच्छा जो भाव कर रहा है उसका रिजल्ट फिर अच्छा आएगा, तुरंत नहीं आता है। बात समझ में आई हाँ, नेमिल? हाँ, हाँ, अभी का जो नेमिल है वो फल है। क्या है? फल। फल है। तो जो आपने बीज बोया था उसका ये फल है, तो बीज के हिसाब से फल होगा। हाँ तो गलत भी भाव किया होगा, गलत भी कर्म किया होगा, तो इसकी वजह से अभी गलत कर्म हो जाता है, आपको नहीं करना है तो भी। तो उसमें तो बहुत देर अभी लगी। है, हाँ देर देर उसमें बहुत लगेगी। देर लगी। हाँ हाँ देर लगेगी। तो हमको अच्छा कर, हमारा भाव यही है। लेकिन गलत हो जाए और किसी को दुख हुए तो हमको आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करने का है। तो हाँ, वो गलत वाला जो है वो धीरे 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 खलास हो जाएगा, और जैसा भाव आलो, करता है वैसा रूपक में आ जाएगा। बराबर। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान यानी? आलोचना मतलब कि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते हैं, हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन वैसा हाँ, होता नहीं है। इसलिए हमको हाँ, माफी मांगने की, हे भगवान मैं अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ लेकिन अच्छा व्यवहार होता नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान के सामने हमारी जो भूल है वो हम स्वीकार करते हैं, उसको आलोचना कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचना। आलोचना। और प्रतिक्रमण यानी कि जो गलती हो गई उससे हम वापस मुड़ जाते हैं कि ऐसे फिर कभी ऐसा भी दोष ना हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो जो कर्म हो गया है उससे हम वापस गुम जाते हैं, वापस लौटते हैं, तो उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। आलोचना, हाँ, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान यानी फिर कभी भी ऐसी गलती ना करूं, ऐसा मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। हे भगवान मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। तो हाँ, वो प्रत्याख्यान है। बराबर। ठीक है नमील, वो जरा बात समझ में आई? कल कल हाँ, बातें करेगा। ओके, हरी दादा। जय सच्चिदानंद। जय बिहारी आनंद जी, सच्चिदानंद। अभी अभी टाइम हो गया, हिरेन आनंद जी का सत्संग का टाइम हो गया। ओके बिहारी आनंद, ओके जय ओके ओके। जय जय सच्चिदानंद। ओ जिया। ये आपका क्वेश्चन था?
हाँ बोलिए। बोलो। या नहीं सुनाई देता है। बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं क्लास में कोई सिंसियरिटी करती हूँ या लघुत्तम पुरुष बनने की कोशिश करती हूँ तो सब फ्रेंड बोलती है कि तू बहुत सिंसियर बन रही है, तो क्या करने का? सिंसियर बनना और लघुत्तम होना वो दोनों अलग है। सिंसियर क्या किसको कहते हैं कि अपने को जो अपने पास जो काम है, जो अपनी फर्ज है, उसको अच्छी तरह से निभाना। जी हाँ, समझ में आया? अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ। तो कि जो जो अपनी पढ़ाई है उसमें अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं, उसमें ध्यान देते हैं और अपना जो काम है वो परफेक्ट करते हैं, तो उसको सिंसियरिटी कहते हैं। समझ में आया? और ये जो लघुत्तम भाव है, तो लघुत्तम भाव किसे कहते हैं कि कोई भी व्यवहार आपके सामने आता है तो, और कोई भी आपके सामने आपका फ्रेंड है, आपके टीचर है, आपके मम्मी है, पापा है, तो उनके साथ जो व्यवहार है, तो वो व्यवहार में आप जो उनका सुनते हैं, उनका समझते हैं, उन्होंने जो कहा है उस तरह से अपन काम करते हैं, तो वो उसको लघुत्तम कहते हैं। हाँ। तो हिरेन आनंद जी, वो जी। उसका क्वेश्चन है कि उसकी फ्रेंड उसको मजाक करती है कि तू बहुत सिंसियर हो गई। तो इसमें ये जो आपकी फ्रेंड है वो क्या कहते हैं आपको? वो कहती है कि तू बहुत ऐसे टीचर को दिखावा करती है, बहुत सिंसियर बन रही है। हाँ, तो ये अपने को उसका तो नजरअंदाज कर देने का, क्योंकि ये जो अपन जो करते हैं, अपना जो व्यवहार है वो सही है, तो अपना व्यवहार जो सही है वो सबको अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? ये जो डॉक्टर बनते हैं तो सब डॉक्टर बनते हैं नहीं। सब इंजीनियर बनते हैं नहीं। सब वैज्ञानिक बनते हैं नहीं। तो जिस तरह से अपने को आगे बढ़ने का है और अपना व्यवहार सही करना है, तो अपने जो सोचते हैं उस तरह से सब सोचने वाले नहीं होते हैं। हाँ। उसको आपको जो करने का है उसको ऐसा नहीं करने का है, तो उसके हिसाब से वो ऐसा सोचती है कि ये भी मेरे जैसी बन जाए। हाँ। समझ में आया? तो अपने को तो उसको समझाने का, और अगर समझती नहीं है तो उसको छोड़ देने का कि भाई अपना ये मार्ग नहीं है। अपना मार्ग क्या है कि आगे बढ़ने का, और अगर आगे बढ़ना है तो ये सिंसियरिटी चाहिए, ये लघुत्तम भाव चाहिए, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आया रिया? हाँ। सॉरी, पूछना है इसमें कुछ? ठीक है। हाँ जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हेमा बहन, ओ कल ये होमवर्क मैंने पोस्ट कर दिया है, क्या रिपोर्टिंग करने का है, बच्चे लोग सब प्लीज चेक करना। ओके हेमा बहन बोलिए। हाँ પણ અનમ્યુટ તો કરો. અનમ્યુટેડ છે અનમ્યુટ તમે મારું સંભળાય છે સંભળાય છે? તમને? હા અચ્છા. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ, હિરેનાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ને મીચામી દુકડમ જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેનાનંદ, આમ 82 માં જ્યારે જ્ઞાન લીધું ત્યારે તમે તો ખૂબ નાના હતા, કવિરાજ સાથે ફરતા હતા ટીંગુર જેવા. મારા વિઝનમાં એવું છે. અને ફર્સ્ટ ગાડી મેં લીધી ઇન્ડિયા આવતી હતી 82 માં, અને પછી જ્યારે અમે મને લાગે છે મુકુલે ગાડી લીધી તો પેલું કવર કરવાનું હતું, તો તમે પહેલો બિઝનેસ શરૂ કર્યો તો યાદ છે ને? તમે એમની તમારી પાસે બાય કર્યું હતું. પણ અને અત્યારે મારી દ્રષ્ટિમાં જોવાનો કેટલો બધો ફેર પડી ગયો કે કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, મને પણ વર્ષો થઈ ગયા, તમને પણ વર્ષો થઈ ગયા, તમારા જ્ઞાનને વર્ષો થઈ ગયા, તમારા મમ્મી પપ્પાને સારી રીતે ઓળખું, પણ મને એક થયા કરે છે જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે એમાં કનુ દાદા એક દિવસ મને કહેતા હતા, મારા વેવણને પણ કહેતા હતા કે
એમને પ્રશ્ન પૂછવાનું કીધું તો કે સ્પર્ધા નામનો ગુણ આપણામાં છે, એ સ્પર્ધા ના હોય તો જીવન કશું નથી. તો સ્પર્ધા કોણ કાઢી આપે કે છે? તો કે મારી પાસે આવો, તમને કાઢી આપું, એમ કરીને હાથ મૂક્યો તો નીકળી ગયો. એટલે મને વિચાર આવે છે અત્યારના કે અહંકારમાં જે સ્પર્ધા નામનો ગુણ છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકારની વાત કરું છું, પેલો ચાર્જ અહંકારની વાત નથી, એ સ્પર્ધા નામનો ગુણ એમાં શું મહત્વનું છે? એ ભૂલ કઈ જગ્યાએ અમે થાપ ખાઈએ છીએ એ જરા બતાવો ને. સ્પર્ધામાં કેવું છે કે જનરલી આપણો વ્યવહાર કેવો છે કે બહાર દ્રષ્ટિ છે કે દાખલા તરીકે તમારી પાસે સારો બંગલો છે, તમારી પાસે સારી ગાડી છે, પણ આપણી દ્રષ્ટિ બહાર છે એટલે શું થાય છે કે બીજાનું વધારે સારું લાગે. તમારી પાસે સમજો કે 1 કરોડ રૂપિયાનો બંગલો છે કે 3 કરોડનો બંગલો છે, પણ તમે કોઈના 5 કરોડના બંગલામાં જાઓ એટલે તમને શું થાય કે આપણા કરતા આ વધારે સારું છે. એટલે આ જે વસ્તુ થાય છે ને, એટલે શું થાય છે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ હોય એ આટલી સારી વસ્તુ હોવા છતાંય બળતરા ઊભી કરે છે. એ વાત તો મને ખબર છે નટુ કાકાના વાક્યમાં કે મટીરિયલનો મોહ જતો રહે તો વ્યક્તિનો મોહ જાગે, અને વ્યક્તિનો મોહ જતો રહે તો આત્માનો મોહ જાગે. એટલે એ બધી વસ્તુ તો મને હવે થતી નથી ને અંદર પડી પણ નથી. પણ મને જે ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં જે સ્પર્ધા નામનો ગુણ છે એ કઈ જગ્યાએ ફેક્ટર કરે છે એ મને સમજવું છે. સ્પર્ધા નામના ગુણથી દીપકાને સમજાવો તમે. દીપકાનંદજી સમજાવો. થોડો પ્રકાશ બરાબર નાખજો, મોટી ટ્યુબલાઇટ જેવો મોટો પ્રકાશ નાખજો. ટ્યુબલાઇટ જેવો મોટો પ્રકાશ આમ ફર્સ્ટ ક્લાસ પડે એવો મોટો, હા મોટો પ્રકાશ પડે એવો. જો પહેલા ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કોને કીધો અને શું કરે? હા, કર્તા ભાવનો અહંકાર એને ચાર્જ અહંકાર કહેવાય. હા, બરાબર છે. કર્તા ભાવનો અહંકાર બરાબર છે. ભોગતા ભાવનો અહંકાર એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કહેવાય. આજનું ભોગતા ભાવનું, બરાબર. ડિસ્ચાર્જ એટલે આજનું જોઈએ. હા, બસ તમે પેલી કીધી ને ગયા જન્મની હેમા, એ હા બરાબર, એ ફિટ એટલે થઈ ગયું છે. એ કર્તા ભાવ જે વિટાયેલો ને તે આજે આ હેમાબેનના પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં ભોગતા ભાવનો અહંકાર ભરાઈ પડેલો છે. હા, બરાબર, બરાબર છે. હવે એ જેમ જેમ બધા સંજોગો આવે ને તેમ એ ભોગતા ભાવનો અહંકાર ભોગવટો કરાવે. હા, કોને? હેમાબેનને. કરેક્ટ, હેમાબેનને ભોગવટો કરાવે. હવે એવી જ રીતે કોઈ બીજા હોય તો એમને પણ એવો હોય. બરાબર, બધાને હોય. બરાબર. તમારો ભોગવટો એક પ્રકારનો છે, બીજાનો ભોગવટો બીજા પ્રકારનો છે. હવે દરેક જણ આ ભોગવટાના ભાગનો પોતે ગર્વ લેતા હોય જ્યારે પોઝિટિવ હોય ત્યારે. અચ્છા, ભોગવટો તો પોઝિટિવ પણ હોય ને, પુણ્યનો ભાગ, પુણ્યનો ભાગ બરાબર છે. પુણ્ય નો હોય ને બંને નો હોય. બરાબર છે, બરાબર છે. ત્યારે એ જ્યારે એવું હોય ને ત્યારે પોતે એનો માણે. હવે માણે એટલે બધા મને બહાર પણ દેખાય ને. એટલે એ વસ્તુ જ્યારે તમે કોઈ બીજાનામાં જુઓ, હવે એની સામે આપણે અમારો દાખલો લઈએ એટલે તમને ખબર પડે કે કોઈ બીજા આપતો પુત્રને સત્સંગ આજે સારો નીકળ્યો ને બધાએ પ્રશંસા કરી. આનો સોલિડ સત્સંગ હતો. અમે બરાબર છે. હવે એવું જ્યારે થાય ત્યારે જ્યારે હવે મને સ્પર્ધા કે એવું ક્યારે ઊભું થાય કે હું જ્યારે સાંભળું એ બીજાની પ્રશંસા ત્યારે મને ડાયજેસ્ટ ના થાય. હા, બરાબર છે. કારણ કે હું એમને જોઉં છું. હવે ખરેખર તો એમનો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એમને બનાવેલો જ નથી. બરાબર છે. એ તો ગયા અવતારનો બનેલો આજે પરિણામ આપે છે. બરાબર છે. પણ મને એમને જોઈને પછી સ્પર્ધા ઊભી થાય. એટલે પછી હું કંઈક કૃત્યમ કરું, કંઈક કરું જે પછી એને શું કહે, એક તો મને અંદરથી જ એ ખાધે રાખે
છે ને કોરિયા કોરે કોરે મને અત્યારે છે. હા બરાબર છે, બરાબર છે. ને એ શું ઊંઘવા ના દે. હવે એનું ઊંઘવા ના દે. એનું પરિણામ શું આવે ખબર છે? લોકોને તો ક્યાં ખબર છે કે એમની આવી ભૂલ છે ને આવી ભૂલ છે, એટલે પછી હું બધા પોરા કાઢું. હા બરાબર છે, મારી બુદ્ધિ પોરા કાઢે. બરાબર છે. હવે પ્રોટેક્શન આપે. સંસારી બરાબર. લોકોને શું હોય કે કોઈની વસ્તુ કોઈની સારી કમાણી થાય તો બરાબર પેટમાં ચૂકે. હા બરાબર છે, એટલે બરાબર છે. પછી એ શું કરે, હવે એ એમને જે કઈ આવે છે તે એમના આગળના પુણ્યનો સંચારનું પરિણામ છે. પુણ્યના બરાબર છે, સંચારનું પરિણામ. આપણે નજીકના હોઈએ ને ત્યારે કમ્પેરિઝન થાય. હવે માઇક્રોસોફ્ટના સીઈઓ એ મોટું પ્લેન લીધું, ચાર્ટર પ્લેન લીધું, તો એને તમને કઈ લેવા દેવા નથી. એની કઈ તમને બરાબર છે. અસર નહીં થાય. ન્યૂઝમાં અસરે આવે ને ના કે આણે આટલા કરોડનું લીધું ને, એ તો લે, હવે એમની પાસે પૈસા હોય તો લઈ દે, એમાં આપણે શું છે. પણ તમારી સાથે સાથે બેસનારા હોય ને, સાથે કોન્ટેક્ટમાં હોય, ફ્રેન્ડ સર્કલમાં હોય. અમારે કેવું, અમે આપ તો પુત્રો બધા સહ અધ્યાયી કહેવાય. બરાબર છે. એના એટલે આગળના બધા રાગ દ્વેષ ને બધું ભેગું હોય. આપણે Right. એને બાજુ પર મૂકીએ, પણ જયારે આવી રીતે સંસારમાં આવી રીતે તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં કોઈ આવી રીતે આગળ વધે ને, એટલે તમને એ પચે નહીં. બરાબર. એટલે બરાબર તમને અંદર તમે છે ને એમનું નેગેટિવ અંદર વિચારો, પછી કઈ સંજોગ આવે ને એટલે તો જોખી ના કશે પીએ. ને કશે એમને ફિલઅપ કર્યા કરો, તમે ફિલર આપ્યા કરો. હવે આ શું બતાડવા માંગે કે એ મોટા થયા છે ને, પણ એમની મોટી બરાબર નથી, આટલી બધી ખામીવાળી છે. બરાબર છે, સમજાયું? બરાબર છે. તમે સીધું સીધું નથી કહેતા. પાછા બે કપટ કરીને કહીએ. સુગરકોટ ની વચ્ચે છે ને કડવાશ નાખી દો. આમ તો બધું બરાબર. ઘણું બધું સારું છે એમનું, પણ થોડું એવું ખરું એમ કરીને. હા સહન નથી થતું એમના આપણાથી. છોકરાઓ પણ આવા છે કરીને. હા બધું ધંધામાં ગમે એમની તે. નીતિ બહુ સારી નહીં. નેગેટિવ બોલીએ આપણે હા, ઘણી બધી રીતે હોય. બધી પણ રીતે. આપણને આ વિજ્ઞાન મળ્યું છે, એટલે વિજ્ઞાનથી શું સમજીએ, દરેકનું પાપ પુણ્યના આધારે એમને મળે છે, અને દરેકનો રસ્તો સ્વતંત્ર છે. સાથે ચાલતા હોય ને વખતે થોડા વખત લગી, તો એ બંનેના રસ્તા જુદા છે. એક રસ્તો અમે બે છે, જણા છે તો જુદા એક છે. બરાબર છે. હા, કારણ કે કોઈક દિવસ તમને પેટમાં દુખે, કોઈક દિવસ એમને દુખે, કે બંને સાથે ના દુખે. બરાબર છે. એટલે પાપ પુણ્યનો હિસાબ એવી રીતે થાય. એટલે આ વિજ્ઞાનની સમજણથી જ્યારે આપણે જોઈએ, સમજીએ. હવે મૂળ વાત તો એ છે કે એ ભોગતા ભાવનો અહંકાર જ્યારે ભોગવટો કરાવે, ત્યારે તમારે જાગૃતિપૂર્વક એના ભોગવનારા થવાનું નથી. કારણ કે ભોગવનારા તમે નથી, તમે તો જાણનારા છો. બરાબર છે. એટલે એને બરાબર જોવાનું. હા, છૂટા રહીને બરાબર જોવાનું. બોલશો ખરો કે મારું પેટ દુખે છે, તબિયત સારી નથી, વેક્સિનેશન લઈ આવ્યા ને દવાખાને જઈ આવ્યા ને બધું, પણ અંદરથી પાક્કી ખાતરી હોય કે હેમાબેન ને તકલીફ પડી હતી, હેમાબેન જઈ આવ્યા, એટલે અંદર જુદું 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 જ રહ્યા કરે. બહાર તો એ જ બોલવાનું, કારણ કે તમે એ આપણી વાણી ટેવાઈ ગયેલી છે, આખી એમાં કે ને વણાઈ ગયેલી છે. તો પણ અંદરની પ્રજ્ઞાશક્તિ સમજણથી જુદા જ રહ્યા કરે. દાદાની સમજણ એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ ને વાચાથી બોલ્યા જ કરે, લાઈટો ફેંકા કરે, છતાં પણ જે ભોગવટો આવે છે એમાં ભોગવાઈ જાય છે. આપણે ભોગવાઈ પણ જઈએ છીએ, એ પણ ખબર પડે છે, પણ છતાં જે અહંકાર છે પૂંછડી વાળો છે કે કેવો છે ખબર નહીં પડતી. એમ નથી, અહંકારનો પ્રોબ્લેમ નથી, આપણી જાગૃતિ ને આપણો નિશ્ચય કાચો પડે છે. પણ એ ધીમે ધીમે કરીને એમાંથી નીકળાય. પાછળ સ્વાધ્યાય કરીને એને છૂટું પાડવાનું, પછી નહીં રે, પછી છૂટું જ રહેશે. જે દાદાએ છૂટું પાડ્યું, ખૂબ જેમ એમ કહેવાય છે કે મહાવીર ભગવાને 12.5 વર્ષમાં કેટલી રાતો ઊંઘ્યા વગર કાઢી. સમ ખાધા પૂરતું પણ આપણે એક રાત જાગ્યા નથી. બરાબર છે, બરાબર છે. બરાબર છે. આપણે સમજી લેવાનું. કે અને આપણે રાતે જાગવાનું. દાદા ભગવાને જે પુરુષાર્થ માંડેલો અવતારોથી
અને આ છેલ્લા 50 વર્ષમાં જ્યારે એમને જ્ઞાન પ્રગટ થયું તેમાં આપણે તો 2-5 વસ્તુ સાંભળી કે 3 વખત 9 કલમો કરતા હતા, પણ એ જે રીતે જીવતા હતા કે એમણે શું કીધું કે અમારું જીવન સતત નિરીક્ષણમાં ગયેલું છે. ઓબ્ઝર્વેશન, બરાબર. સતત નિરીક્ષણ. હવે અહીંયા એ પોતાના ભોગવટા પછી પેલું ઈંડાની વાત આવી, તે એમણે આખું નિરીક્ષણ કર્યું ને આપણને પ્રમાણ આપ્યું. આ રીતે છે. એટલે આપણને આ બહુ સરસ, અને દાદાની વાણી પણ આપણને બહુ સરસ મળી છે કે જેમાં આપણને આ વાત સમજણ પડે. મૂળ વાત ભોગતા ભાવનો અહંકાર જે પ્રતિષ્ઠિત આત્મામાં વીંટાઈને આવેલો છે એ ભોગવટો કરાવે, અને કરાવે જ, કારણ કે એનું મૂળ્યું જે રીતે છે. ત્યારે ભોગવનારા ના થઈએ એની જાગૃતિ રાખવાની, કોણ ભોગવે છે એને ઓળખી લઈએ અને આપણે એને સારી રીતે જોઈએ તો નિમિત્ત રૂપે સમજાશે, નહીં તો નિમિત્ત કરતા મનાશે જ. એ જો ભોગવનારા થયા ને તો એ ભોગવ એમ કે ને બધું ડાયજેસ્ટ થાય, પણ આ ભોગવટો ડાયજેસ્ટ નથી થતો. ભોગવટો ડાયજેસ્ટ થાય એટલે કે તમે એને જોઈ શકો, તો જેમના નિમિત્તે આ આવ્યું એ નિમિત્ત નિર્દોષ દેખાશે. જય સચિદાનંદ. બહુ સરસ કીધું તમે. અને બીજી વાત તમને કહું કે જ્યારે તમને તમારા મમ્મી સાથેનો વ્યવહાર જોતી હતી, પરેશભાઈ નો વ્યવહાર જોતી હતી, કાંતિ આનંદની સાથેનો વ્યવહાર હું જોતી હતી, અને એ વખતની મારી જે સમજણ ગણો કે જે ગણતા હતા, આપણે સાથે હતા, બધી જે રીતનું થતું હતું, પણ એ વખતે મારા મધરને કેવી સાથે વર્તવું એ મને સમજાતું હતું. તો મારા મધરને મને પ્રસંગ યાદ આવે છે. મારા મધર તો અત્યારે એક્સપાયર થઈ ગયા છે, પણ મધર એક દિવસ હું હીરાના કાપ કરી લાવી હતી ઇન્ડિયામાં, અને પછી મેં બતાવ્યા મારા બાને કે બા જો હું આ કાપ કરી લાવી છું. બાએ જોયા સરસ છે બધું. પછી મેં કીધું માસીને બતાવી આવું. તો માસી મારા બાજુના ઘરમાં, તો ત્યાં મારી એક બહેન હતી, મારી નાની બહેન. હવે એને મારા વર્ષોથી, કેટલા વર્ષોથી અમે અમેરિકા આવ્યા ત્યારથી એને વાંકું પડી ગયું. મને નથી વાંકું પડે, એને વાંકું પડી ગયું છે. અમે દાદા બી ગયા હતા એના ઘરે, બધું વાંકું પડી ગયું. એને એ બાને એવું થાય કે એ ત્યાં હશે ને તારે ઝઘડો થઈ જશે કે છે. એટલે મેં કીધું લા હું બતાવવા જઉં. એટલે મને કે તું ત્યાં ક્યાં બતાવવા જાય છે? મેં બાને જરાક છૂકો કર્યો. હવે મને એને નથી બતાવવાનું, મારે માસીને બતાવવા જઉં છું. એટલે મારા બા છે ને જરા ખલવાઈ ગયા, પાછા જતા રહ્યા. પછી હું એક સ્ટેપ ગઈ ને ઉતરીને પગથિયું ઉતરીને પાછી જતી રહી. મારા બાને મેં બા સોરી, મેં કીધું મેં તને આવું કીધું તો મેં સોરી. મને થયું કે તમે દીપક આનંદ તમારા મધર સાથે, પછી કમલેશભાઈ એમના મધર સાથે, પરેશભાઈ ના મધર સાથે, કાંતિ આનંદ તો ખબર નહીં કેમના એમના બધા સાથે રહેતા હતા. એ તો મને સમજાય છે હવે. યસ મમ્મી બધા મધરોને કહેતા હતા. એ યસ મમ્મી નથી કહેવાતું. મેન વસ્તુ શું છે, પણ એવું નથી. ઘણા ભારે એપિસોડ થયા પછી આંખો ખુલેલી છે. તમે તો સારી વસ્તુ જ જોઈ, જે અવળું થયેલું તે તમે જોયું નથી, જેના કારણે અમને ઝાડુથી, લાકડીથી, હાથથી, ગમે ત્યાંથી દાંડાથી માર પડેલો છે. ખબર પડી? હા બરાબર છે, પણ એ જોતા મારા મધરને દુઃખ થઈ ગયું, અને એ મને ડાઘો પડી ગયો અંદર. તે પછી તે દિવસથી નક્કી કરેલું કે મધરને કશું કહેવું નહીં. તો છેલ્લે ગુજરી ગયા, કોઈ નતું. 15 દિવસ એમની સાથે રહી. ત્યારે મને કે છે તે મારો આખી લાઈફનો આ 15 દિવસમાં બહાર્યું કે છે. કારણ કે છેલ્લી ઉંમરમાં 94 વર્ષે શું હોય, બિચારા બાથરૂમ જવાનું હોય, આ હોય તે હોય કે તે, અને પાછા બધાને સમેટી લીધા કે છે. પણ એ આ શીખી હતી તમારી પાસેના ઓબ્ઝર્વેથી હું શીખી હતી, એ મને કામ લાગ્યું એમ કહું છું. બરાબર છે. તમે જે કીધું ને કે પેલા બેનને મારા માટે છે પણ મને એમના માટે નથી, કોઈને આપણા માટે હોય ને તેના પ્રતિક્રમણ આપણે જ કરવું. બરાબર છે, મારે હોય છે પ્રતિક્રમણ. જગત આપણો ફોટો છે, પડઘો છે. બરાબર છે, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. શોએબભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. હિરેન આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ જે લઘુત્તમ ભાવની ને અભેદ દ્રષ્ટિ, એ જે છે આપણા બે વાક્યો કે અક્રમ વિજ્ઞાનનું ફાઉન્ડેશન છે, એના વિશે મારે પૂછવું હતું. હવે આ જે પ્રસંગ છે થોડો જૂનો છે, મતલબ મને ત્યારે દાદાની સમજ નહોતી મારી પાસે, પણ પહેલેથી પેલું ઓબ્લાઇઝિંગ નેચર ને થોડું લઘુત્તમ ભાવ ને એવું ખરું એમ વ્યવહારમાં. તો જયારે કોલેજમાં હતો તો ફાઇનલ સેમિસ્ટરની એક્ઝામ વખતે
મારા એક ફ્રેન્ડે મને ફોન કરેલો જસ્ટ એક્ઝામના એક જ દિવસ પહેલા, એટલે મતલબ સપોઝ આવતીકાલે એક્ઝામ છે ને આજે મને ફોન કર્યો કે મેં કશું વાંચ્યું નથી, મને કશું આવડતું નથી ને જો તું કશું હેલ્પ નહીં કરે તો હું ફેલ થઈ જઈશ એમ. એટલે મેં કીધું ઠીક છે આવી જા મારા ઘરે, તને જેટલું થાય એટલું કરી આપું એમ. તો કે ના મારાથી નહીં અવાય એમ, તારે આવવું પડશે. એટલે મને થોડું તે થયું સવાલ કે મને કેમ બોલાવે છે, એને પાસ થવાનું છે તો એને આવવાનું મારી પાસે એમ. મેં કઈ બોલ્યો ના, આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરી, એના ઘરે ગયો તો જોયું કે એનું ઘર આખું તૂટેલું હતું એમ. રિનોવેશન નું કામ ચાલતું હતું, બધું તોડી કાઢેલું અને બેસવાની જગ્યા નહીં, સોફા નહીં, કશું જ નહીં. એટલે પણ પેલો લઘુત્તમ ભાવ ને એ ખરું એમ, કશું જોઈએ ના પહેલેથી કે સોફા જોઈશે કે કઈ બેસીશું. 2 પથ્થરા હોદ્યા મોટા મોટા એના જ ઘરમાંથી, એક પથ્થર પર મેં બેઠો, એક પથ્થર પર એ બેઠો અને 2-3 કલાક એની સાથે સ્પેન્ડ કરીને એને શીખવાડ્યું અને ગોડ ગ્રેસ કે પાસ બી થઈ ગયો એમ એ જ એક્ઝામમાં. એટલે આ બધું તો કેવું પહેલેથી જ હતું, આજે બી છે, દાદાની સમજ મળ્યા પછી પણ છે. પણ સાથે સાથે એક એવું બી થાય કે હવે એ લોકો આજે ઘણા આગળ છે મારાથી આમ વ્યવહારમાં જોઈએ, પણ મને કોઈ દિવસ યાદ ના કરે, ફોન ના કરે. એટલે મને સાથે એવું છે કે થોડું ગુરુત્તમ વ્યવહારમાં બી જો એટલીસ્ટ મને કહે કે યાર શ્રેય ભલે આજે મેં આ સ્ટેજ પર છું, પણ જો એ પહેલું જ પગથિયું છે તો એ મને પાર ના કરાવ્યો તો આજે આ સ્ટેજ પર હું ના આવી શકત એમ. એટલે હવે મારે ગુરુત્તમ તો નથી જ થવું વ્યવહારમાં, પણ આમાંથી બહાર જ નીકળી જવાનું ટોટલ, કે એનો હિસાબ હતો ને મેં શીખવાડી દીધું, બધું પતી ગયું એમ. એ રીતે એટલે શું કરી શકાય આમાં? એટલે આમાં કેવું છે, શું નામ તારું ભૂલી ગયો? શ્રેય. હા, શ્રેય કેવું છે કે જે આપણને લાગે છે ને કે મારો આ લઘુત્તમ ભાવ હતો પહેલેથી, તો ખરેખર જો આપણને આજ કઈ પણ વસ્તુની અસર થાય છે ને યાદ આવે છે, એટલે એ લઘુત્તમ ભાવ નહીં ગુરુત્તમ ભાવથી જ આપણે વ્યવહાર કરેલો છે. બરાબર છે, બરાબર છે. આપણને વ્યવહારમાં લાગે કે ભાઈ એને મને બોલાવ્યો ને હું ગયો, હા, એને મને આવી રીતે બેસાડ્યો તો હું બેઠો, હા, ખ્યાલ આવ્યો? તો આજે આપણે આ વ્યવહાર કર્યો એના લીધે આપણે એમ લાગે કે આપણે આ લઘુત્તમ ભાવમાં. ના, લઘુત્તમ ભાવ ક્યારે કહેવાય કે કોઈ પણ એની સામે જે સંજોગ આવે તો આપણો અહંકાર લઘુ કોને થવાનું છે, તો કે અહંકાર ને લઘુ થવાનું. અહંકાર, બરાબર છે. ચાલો, તો કે અહંકાર તમારું માથું ઉચકતો નથી તો એ લઘુત્તમ ભાવ છે. બિલકુલ બિલકુલ બરાબર છે. અને અહંકાર માથું ઉચકે છે તો એ ગમે તેટલા તમે વ્યવહારમાં લઘુ થયા છો પણ એ ગુરુત્તમ ભાવમાં છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. એટલે માથું ઉચકે એટલે શું થાય કે અંદર તરત આજે એટલું ખૂંચે છે ને, અત્યારે જે શ્રેય તેના બધું ખૂંચે છે ને, ખૂંચે છે, હા, એ શું ખૂંચે છે? એ મારો ગુરુત્તમ ભાવ જ ખૂંચે છે. ગુરુત્તમ ભાવ ખૂંચે છે. બિલકુલ. ખ્યાલ આવે? તે લઘુત્તમ ભાવથી કર્યું હોત ને તો તને એ વ્યક્તિ યાદ જ ના આવત. હા હા, બરાબર છે. અને એ વ્યક્તિ યાદ આવે છે એટલે આખો વ્યવહાર ગુરુત્તમ ભાવથી કર્યો છે. વ્યવહારમાં ગમે તેટલું તું લઘુ થયો, હા, પણ અંદર જે અહંકાર છે એ ગુરુત્તમનો ભાગ ભજવે છે. બરાબર છે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાખલા તરીકે આપણા મધર ફાધર હોય, બરાબર છે, આપણી ઉંમર 5 વર્ષની, 10 વર્ષથી, 15 વર્ષની હોય અને આપણે બધું એમનું સાંભળતા હોય તો એ લઘુત્તમ ભાવ કહેવાય ખરો? ના, એ ના કહેવાય. આમ તો એ ના કહેવાય. લઘુત્તમ ભાવ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે એમની લઘુત્તમ ભાવ ક્યારે કહેવાય કે એમની ઉંમર 60 વર્ષની, 70 વર્ષની કે 80 વર્ષની થઈ હોય અને આપણે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ કે 15 વર્ષની ઉંમરનો વ્યવહાર જ્યારે જે કરતા હતા ને એ વ્યવહાર ત્યારે કરીએ ત્યારે એ લઘુત્તમ ભાવ કહેવાય. બરાબર છે, બિલકુલ. પેલું તો શું છે કે સંજોગોને આધારે લઘુત્તમ થયા છો તમે. હા, રાઈટ 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 રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ કામ કરે. દાખલા તરીકે એનો ફોન આવ્યો હોય, તને બોલાવે તો અંદર એટલું બધું ગમે. બરાબર છે. હવે કયા આધારે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ એ આપણને જ ખબર પડે. બરાબર છે, બિલકુલ બિલકુલ.
ખ્યાલ આવ્યો? અને હા. આ બીજું કેવું છે કે આપણે કોઈની પણ સાથે વ્યવહાર કરીએ છીએ કે કોઈને પણ આપણે કંઈ પણ આપીએ છીએ હા તો ત્યાં સમજવાનું છે કે આપણું દેવું જ હતું એ. હા એ બરાબર છે. આ દેવું ચૂકતે કર્યું છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? જેમ આપણે એક મહિનો છાપું બંધાયેલું હોય અને હા મહિના પછી જયારે છાપાવાળો એના પૈસા લેવા માટે આવે હા તો એ પૈસા આપવા પડે કે ના આપવા પડે? આપવા પડે આપવા પડે. ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે હા. આપણે આવા જે પણ આપણા જીવન જે દેવા છે એ દેવાની સામે જે કોઈ વ્યક્તિ છે સામે આવશે બરાબર છે. અને એ આવશે અને કામ કરો છો એટલે એ કામને આધારે એવું ના માની શકાય કે લઘુત્તમ ભાવમાં છીએ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? હા હવે દેવું બરાબર છે. હવે દેવું ચૂકતે કર્યું છે એ સમજવાનું છે ખરેખર. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. અને આપણને શું થાય છે કે હવે મને યાદ નથી કરતો એટલે દેવું હા ચૂકવાયું પણ અંદર બરાબર આ છે. ગુરુત્તમ ભાવ છે એટલે અંદર ખૂંચવાનું હજી ચાલુ છે. કેમ? તો કે આપણો જ ગુરુત્તમ ભાવ આપણને ખૂંચાયા કરે. હા હા એ જ ખૂબ સાચી વાત છે. આ છાપા વાળો આવ્યો હોય તમારે ત્યાં 2 મિનિટ બેસે પૈસા લઈને જાય પછી કેટલો ઉભો રહે? કશું નહીં, કઈ ના ઉભું રહે. એ તમને કેટલો યાદ કરે? કઈ કશું નહીં, કોઈ યાદ ના કેટલો કરે. તમારો ઉપકાર માને? ના ના ઉપકાર બી ના માને. આવું છે બધું. હા બરાબર છે. એને જે લેવાનું તે લઈ લીધું, પતી ગયું, હિસાબ પૂરો થઈ ગયો. હા 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 એ એવું જ છે બિલકુલ. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો? આપણે આગળ હા જઈએ. બરાબર છે. હા ઓકે, જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Right. હિરાનંદજી, ટાઈમ લિમિટ છે, આપણે ક્વેશ્ચનો ઘણા છે. જી હા ગીતાબેન. ગીતાબેન બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી સાહેબ. જય સાહેબ સચ્ચિદાનંદ. આજનો ટોપિક છે ને આપણે કે પૂજાવાની કામના, બરોબર? પૂજાવાની કામના. તો હવે એમાં દાદા ભગવાને તો શું કહ્યું છે કે તમે મન વચન કાયાના પોટલા મને સોંપી દીધા પછી એ પાછા ના લેવાય, બરોબર? તો એની પાછળ એ સ્વચ્છંદ કામ કરે કે એને માન મળે છે એ કામ કરે કે એમાં એને જુદું જ કરવું છે એવું કંઈક હોય કે એવો અહંકાર હોય, એમાં એનું શું કામ કરે છે પાછળ? ના, મને પ્રશ્ન તમારો સમજ ના પડ્યો. દાદા ભગવાન એમ કીધું કે મન વચન કાયાના પોટલા મને સોંપી દીધા. હા, પછી હવે પાછા ના લેવાય આપણાથી. પાછા ના લેવાય, તો એમાં તમે શું પૂછવા માંગો છો? આપણે જે આ પૂજાવાની કામના આજે જે ટોપિક છે ને મેઇન ટોપિકમાં એમાં, તો હવે પૂજાવાની કામના ઊભી થાય છે જે અંદર, તો એમાં એનો અહંકાર હોય છે કે સ્વચ્છંદ થી એનું ઊભું થાય છે કે એને બધા માન આપે એટલે ઊભું થાય છે? એ શાનાથી એ ઊભું થાય છે સાહેબ? એમાં પ્રકાશ. એટલે આજે પૂજાવાની કામના છે ને, આ બધા સ્ટેપ છે અલગ અલગ. હાજી. અને છેલ્લે આજે પૂજાવાની કામના છે ને એ છેલ્લું સ્ટેપ છે. હવે જો અને હવે આની અંદર કેવું છે તો કે આપણે એક વસ્તુ ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે આપણે દાદા ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે તો આપણો બધો જ ડિસ્ચાર્જ બાકી રાખીને જ્ઞાન આપ્યું છે. એક્ઝેક્ટ. અને આપણને શું થાય છે કે દાદા ભગવાને આ જે વાત કરી એ હું સમજી ગયો, પામી ગયો. બરોબર, એક્ઝેક્ટ. હવે સમજી ગયો, પામી ગયો, અને દાદા ભગવાનની વાત આપણા અનુભવની નહીં, દાદા ભગવાનની વાત તમે કોઈને પણ કરશો ને ગીતાબેન, તો એ તમારી વાહવા કરશે જ કે શું ગીતાબેને વાત કરી છે, શું ગીતાબેને વાત કરી છે. ખ્યાલ આવ્યો? ત્યાં સમજવાનું છે કે આ ગીતાબેનની વાત નથી, આ દાદા ભગવાનની વાત છે, આ મારી વાત નથી. મૂળ પુરુષ દાદા ભગવાનની વાત છે. મૂળ પુરુષ દાદા ભગવાનની વાત છે. એક્ઝેક્ટલી. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ ખાસ સમજવાનું છે કે આપણો ડિસ્ચાર્જ બાકી રાખીને જ્ઞાન આપ્યું છે અને આપણે કોઈ પણ વાત કરીએ છીએ એ દાદા ભગવાનની વાત છે. એ જે દાદા ભગવાનની વાત આપણે પણ સમજવાની બાકી રહી છે. એ નહીં, એવી રીતે નહીં, આપણે કોઈકને વાત કરી એવું નહીં, પણ આમ કોઈક આમ બધું દાદા ભગવાનમાં જ હોય વર્ષોથી, પછી આમ કઈ પોતાનું અલગ ઊભું કરી દે, તો એની પાછળ એનું માન મેળવવું
છે એને ગીતાબેન આ છે ને આપણે આપણો સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ અહીંયા, એટલે મારે મારી વાત કરાય ને તમારે તમારી જ વાત કરાય. હા એ બરોબર છે, એક્ઝેક્ટ બરોબર છે. આપણી મારી તમારી વાત કરી કે આપણું એ આપણા મોક્ષ માર્ગમાં આપણા મોક્ષ માર્ગમાં એનું ભય સ્થાન તો કહેવાય જ ને પૂજાવાની કામના પર. એટલે આપણું જોવાનું, આપણે આપણું જોવામાં કરવાનું કે આપણે તો કઈ પણ હોય તો દાદાને આગળ ધરવાના, કઈ પણ વસ્તુ હોય દાદા. એમાં કવિરાજ નું બહુ સરસ હતું ગીતાબેન. કવિરાજને જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ, આટલા બધા સરસ પદો લખાયા છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કવિરાજને કે ને કવિરાજ તમે કેવી રીતે લખ્યું છે, બહુ સરસ લખ્યું છે, આમ છે તેમ છે, એક જ બોલતા હતા કવિરાજ, દાદાની કૃપા. કૃપા છે, એક્ઝેક્ટ. એટલે પૂજાવાની આ યશ, કીર્તિ, માન, પૂજાવાની ભાવના આ બધાથી દૂર રહેવું હોય તો આ એક જ વસ્તુ સાધન છે આપણી પાસે. અને આ એક્સેપ્ટ છે કે આપણે દાદાની કૃપા વગર કઈ થાય એવું નથી. બરોબર, એક્ઝેક્ટ સાચી વાત કરી, એક્ઝેક્ટ દાદાની કૃપા. દાદાની કૃપાથી આ બધી વસ્તુ થાય છે, કારણ કે એમની પોતાની ભાવના છે જગત કલ્યાણની, અને એને આધારે આપણને પ્રાપ્ત થયું. ખરેખર સાહેબ, ખ્યાલ આવ્યો? અને એના આધારે આટલા બધાને બધું પહોંચે છે. હા બરોબર, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાદા ભગવાનની કૃપા, એ સિવાય આપણે એના સિવાયનું કશું જ આપણે લેવાનું નહીં. સીધું કોઈ પણ આપણને આપે, કઈ પણ આપવા જાય તો આ વસ્તુ આપણે આપણા માટેની જ વાત કરવાની, અને બીજા લોકોની વાત કરવાની નહીં. બચવું છે તો શું કરવાનું, બસ એ વાત છે. આપણે આગળ જઈએ. ગીતાબેન, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ હિરેનાનંદજી, દીપકાનંદજી, રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. મારે ટીકા વિશે સમજવું હતું કે ટીકા એ અહંકારનો ગુણ છે. હવે મને મારામાં એ તો દેખાય ડિફોલ્ટમાં જ બધે ટીકા કરવાનું, અને બહાર ના બોલીએ તો અંદરથી આવી જ જાય, કંઈ પણ જોઈએ કોઈ વ્યક્તિ માટે કે ગમે તે માટે. હવે ભલે એ બધું જ્ઞાન મળ્યા પછી ડિસ્ચાર્જમાં છે, પણ એનાથી નુકસાન તો થાય જ છે. તો તમે સમજાવો કે આ કેવું ડેન્જરસ છે અહીંયા. એટલે હા, એ સમજવું છે. તો કે કોઈ પણ વ્યક્તિની ટીકા કરીએ એટલે મોટામાં મોટી નું ડેન્જર હશે કે એના જેટલા અવગુણ છે એ આપણી અંદર આવી જાય. બરાબર. કારણ કે તમે જે સાયન્સ કેવું છે કે તમે જે વસ્તુ જોયું એવા તમે થઈ જાઓ. અને જેમ તમને કોઈ ક્રિકેટમાં રસ છે ને ક્રિકેટ જુઓ તો તમે ક્રિકેટર બની શકો. કોઈનું સારું ગાતા જુઓ તો તમે ગાનાર થઈ શકો. કોઈને સારું વગાડતા જુઓ તો વગાડતા થઈ શકો. એવી રીતે કોઈને ના અવગુણ જુઓ અને અવગુણ પર વાત કરો તો એવા અવગુણ તમારામાં આવી જાય. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અને ટીકા કેમ કરે છે કે પોતે પોતાની જાતને વધારે સારું બતાવવા માટે બીજાની ટીકા કરે છે. એની ટીકા કરે તો જ પોતાનું મહત્વ વધે. બરાબર. એટલે એની પાછળ એવું જ હોય કે મને વધારે આવડે છે. પોતાનું મહત્વ વધારવા માટે બીજાની ટીકા કરે. એટલે અહીંયા સમજવાનું છે કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે કઈ પણ બોલીશું તો એ આપણી અંદર આવી જશે. બરાબર. અને આમ હવે તમે કહો છો એટલે દેખાય તો ઉઘાડો અહંકાર છે કે પોતાને ફોકસ કરવા માટે. હા, બરાબર. તો એવું ખરું ને કે બીજાના સારા ગુણો જોવાના આપણે, કારણ કે આપણે અહીંયા જ્યાં જવું છે, મોક્ષે જવું છે, તો આપણે તો બેન સારા ગુણ કે આપણને જ્ઞાન મળ્યું એટલે આપણી દ્રષ્ટિમાં હું શુદ્ધાત્મા છું. બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી હું હિરેન છું અને બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી શુદ્ધાત્મા છું. અને આખી આપણી જે દ્રષ્ટિ છે એ આખી શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ ઊભી થઈ ગઈ. બરાબર. જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણને ભગવાન દેખાય.
બરાબર, એટલે એ જોવાનું છે. બરાબર, બહુ બરાબર, સરસ. હા, શીતલ? જય જય સચ્ચિદાનંદ. સાચું. સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, આપણે કવિરાજ વાત થઈ તો રાજેશભાઈ મેસેજ મોકલાયો છે. મેં કવિરાજને કહ્યું કે તમે નરસિંહ મહેતા હતા પૂર્વે, તો કહે દાદા કહે છે. લઘુત્તમ ભાવ. આપણે ક્વિકલી હેમાબેન. દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. મારે એક જય રિક્વેસ્ટ સચ્ચિદાનંદ. કરવી છે તમને કે આ પોઝિશન પત્યા પછી શ્વેતાંબર ના શરૂ થાય છે એ પણ પોઝિશન ચાલુ રાખજો. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હીરા ટાઈમ થઈ ગયો છે, શ્રીમંત બોલાવો. હેમાબેન પ્લીઝ બોલો. હા. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આર્ય રિયાણમ, નમો ઉવસ્સાયાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાગુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌવપાવપણાસણો, સવ્વપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે 8મો દિવસ છે, પર્યુષણનો છેલ્લો દિવસ, અને સવારનું અને સાંજનું સામાયિક આ રીતે છે. સવારે જે દાદાએ કીધું ઘર જીત એ જગત જીત છે, એટલે ઘરના લોકોના, નજીકના લોકોના, જેમની જોડે આપણે 24 કલાકમાંથી 15 થી 18 કલાક સાથે કાઢતા હોઈએ છે, તો એમની જોડે તો શું ના બનેલું હોય, તો એના પ્રતિક્રમણ કરવાના. એ સવારનું સામાયિક છે. 11 થી 2 સુધીમાં. 11 થી 12 કરી શકે, 1 થી 2 કરી શકે, કોઈ જમવા પહેલા ને જમ્યા પછી. બપોરનું એટલે સાંજનું સામાયિક છે, તે અક્રમ વિજ્ઞાન મૂળ પર છે, કે એ અક્રમ વિજ્ઞાને પોતા પણ ઓળખાવ્યું કે કઈ રીતે મોક્ષ માર્ગનું મોટું બાધક કારણ છે, એની સામે શું પુરુષાર્થ, એની સામે આપણને કયા અનુભવના પ્રમાણ મળે છે, પરમાત્મા યોગ પ્રાપ્ત થયો છે, અને એ અક્રમ વિજ્ઞાનની છેલ્લી બલિહારી એટલે આપણને શીલવાન બનાવે છે, કે જે રીતે દાદાએ સમજાવ્યું, એક જ ધ્યેય, એક જ ભાવ, દ્રઢ નિશ્ચય, અખંડ જાગૃતિ અને અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત. જેમનામાં આ 5 ના ગુણાકાર થયા તો એ શીલવાન થાય. તો એના સંબંધમાં આપણે બધી સામગ્રી મોકલી છે, તો એ રીતે આપણે કરીશું. સવારે 6 વાગે પ્રાતઃ